मार्क रूबियो और स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने वैबसाइट पर पाया कि उन्होंने जिथे क्वाड नाल रिलेटेड डिस्कस किया उत्थे माइग्रेंट्स का इशू डिस्कस किया एस जयशंकर का। पहली गल उन्होंने कहा भी दसो जड़ा 18,000 बंदा जिहदे कोल सारियां लीगल ऑप्शनस इत्थे खत्म हो चुकी हैं वो कदों चुकना है तुसीं इत्थों। इंडिया सेट टू टेक बैक 18,000 citizens from US to placate Trump. India's government is prepared to work with Donald Trump's administration to identify and take back all its citizens residing illegally in the US, an early signal from New Delhi that it is willing to comply with the incoming American president and avoid a trade war. US ने 18,000 इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स ਜਿਹੜੇ भेजे जाने ने आइडेंटिफाई किए हुए ने उन्होंने इंडिया उन्होंने वेरीफाई करेगा एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिपोर्टेशन अकॉर्डिंग टू पीपल फैमिलियर विद द मैटर। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर दोबारा स्वागत है। सो गलबात करन जा रहे हैं कि जिहड़े भारतीय हाकम ने ट्रंप तो बहुत डरे हुए हैं और मीडिया रिपोर्टां अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमरीका के फॉरन सैकटरी मार्को रूबियो ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ है कि ਉਹ ਪਹਿਲੀ किश्त ਵਿੱਚ ही ਜਿਹੜੇ 18,000 ਅਨਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो इंडियन मीडिया के कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि वो कित्थे गए जिन्होंने हवन किया सी ट्रंप दे लई, जिन्होंने ਉਹਦੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੇਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੱਢਣ 2-2.5 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਐਸ ਜयशंकर ਕਿ 18,000 ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਇੰਨਾ ਖੌਫ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ 4,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਿਆ और मोदी ये कहता सी कि ना कोई आया ना कोई गया ना कोई घुसा। हुण तुसी अंदाज़ा लाओ भी ये उही हाकम ने जिन्हां ने बंगलादेश जी अज इन्हां दे हत्थों निकलिया, भावें शेख हसीना बिल्कुल इन्हां दी एक करोनी वांग बिहेव कर रही सी। तुसी इन्हां दा 10 साल का रिकॉर्ड कट के देख लो। उही घुसपैठीए बांग्लादेशी घुसपैठीए उन्हां दे लई जिहड़ा टर्म ईवन अमित शाह ने आसाम च जाके उन्होंने कहा कि असी बने जो पहली टर्म तो बाद तो इन्हों असी कॉकरोचेज वांग मसल देंगे। सो जो तुसी खुद इस किस्म का बिहेव किया होए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जिक्र असी पहला ही करके हटे हैं कि तुसी धर्म बेस्ड के किनू तुसी रखना है किनू नहीं रखना, इस किस्म का किया होए तो जदों हुण अमरीका दे विच जिहड़ा ज़ाहिर है कि इमीग्रेशन और ये दूसरे मेन इशू ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸੀ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है जब अमेरिकन्स लाइन में लग के भारत के वीज़े के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे हमारे कॉन्सुलेट्स के बाहर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ इस लैवल के उत्ते जाके एक होप जन और ये गल असी अक्सर पिछले प्रोग्रामां भी की कि भी जिस गुजरात मॉडल नूं आइडियल मॉडल बनाने के नां थले जा बना के मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर तो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक बैठा है। ये की कारण है जो हुणे फिगरस आईयां कि जी 80,000 जिहड़ा वो बंदा इलीगल इत्थे बैठा है, हालां नंबर 2.5 ਲੱਖ के करीब दिता जा रहा। उन्हां चों मैजोरिटी गुजराती ने। फिर गुजरातियां दा एक प्लेन जिहड़ा गुजराती एजेंटां राहीं आया सी, फ्रांस ने 4 साल रोक के वापस भेजिया। फिर ये आया भी बड़े बड़े जिहड़े ड्रग एंटरप्राइज जां दूजे तीजे ने वो सारे गुजरात अडानी दे कोलों पोर्ट है उत्थों निकल रहे हैं। सो बाकी तो समझ आ सकता सी कि भी जे आंध्रा चों जां करनाटका चों जां तमिलनाडु भी जिहड़ी IT हब है उत्थों H1B दे थले उत्थे लीगल आंदे ने भी इलीगल इन्ने लोग गुजराती डरपोक किस्म दे वो जे इन्ना रिस्क लैके एक गुजराती कपल कनेडा तो क्रॉस करते हैं फ्रीज हो गए जिन्हें बच्चे छोटे छोटे नाल है ना। सो
ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, 800 ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਹਫਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਮਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਕਰਾਊਡ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਓਥ ਟੇਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕ ਰੂਬੀਓ ਔਰ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ 18,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਸੈਟ ਟੂ ਟੇਕ ਬੈਕ 18,000 ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਫਰੋਮ US ਟੂ ਪਲੈਕੇਟ ਟਰੰਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ % ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 18,000 ਲੈਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਦ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ to identify and take back all its citizens residing illegally in the US, an early signal from New Delhi that it is willing to comply with the incoming American president and avoid a trade war। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਿਆਈ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ US ਨੇ 18,000 ਇਲੀਗਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੀਪਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। The figure could be much higher than that, though, given that it is unclear how many illegal Indian migrants live in US. The people added asking not to be identified because the discussions are private। ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MP ਹੈ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ MP ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਅਰਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇਨ US। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਤਾਂ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ
ਉਹਨੇ ਮਾਰਕ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡੋ ਫਾਲਸ ਔਨ 18,000 ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਿਵਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਇਨ ਯੂਐਸ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਥ ਫਰੋਮ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਫਰੋਮ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ H1B ਦਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ H1B ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰੀਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ while Modi is seen to have friendly ties with Trump and has welcomed the new administration, it is cautious of any unpredictable action from US President which could lead to a costly trade war। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੰਨੋ 18,000 ਤੇ ਚੱਕੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੱਕਣਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਡਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸਾਮ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ Supreme Court slams Assam government, summons Chief Secretary over defective affidavit। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਬਿਨਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨ ਕੈਂਪ ਕਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੇਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸਲ ਦੇਂਗੇ ਇਲੀਗਲ। ਇਹੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਧੱਕਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰਿੰਗ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਜੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਇਲੀਗਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਹੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇਸ਼ਨਲੈਸ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਰਸ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਔਰ ਆਂਧਰਾਈਟ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸੰਤਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।